Hello students, I am Sarana Basappa from SPK English Academy. In today's class, I am going to discuss NCERT CBSE 10th class English texts. Second lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. You know Nelson Mandela, one of the greatest leaders of the world, the great political leader of this world. He fought against the British supremacy, the white supremacy, which took the freedom of the people of his country and ruled 3 decades, it means 300 years. He struggled against the British government throughout his life to get the freedom for his people, for South Africa from the clutches of the British government. He spent 30 years of his valuable life in the prison. Now we have to look at the lesson line by line. So this lesson is little difficult to me, but I am trying to translate into Kannada language as per my understanding. Now we have to look at the first paragraph of this lesson. 10th May dawned bright and clear. 10th May was a new day for the people of South Africa. It symbolizes goodness, joyfulness, because on that day the people of South Africa became free ಅಂತ. ಈ ಮೇ 10 ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸುಪ್ರಿಮೆಸಿಯಿಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. When South Africa got freedom on May 10, 1994, many leaders of the world countries and the dignitaries came very close and surrounded to Nelson Mandela to express their respects before the inauguration. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಹೊಸ ದೇಶದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on the South Africa. The function or the inauguration function, which was conducted on May 10, 1994 in South Africa, that was the largest gathering, huge gathering of the international leaders on the land of South Africa. ಅಂದರೆ ಮೇ 10, 1994 ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. This lesson is nothing but the speech delivered by Nelson Mandela in the inauguration function of South Africa on May 10, 1994. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 1994 ಮೇ 10ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. See, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. The ceremony of inaugural function of the new democratic countries took place sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾದ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ, ಆದರೆ
ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಲೆ, ಎಂಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಪ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಡಿಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯರ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ರೇನ್ಬೋ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ನಾನ್ ರೇಸಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯವಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಸಮೂಹದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜನರ ಸಮೂಹ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ದಿವಸ, ಶರತ್ ಋತುವಿನ ಆ ದಿನದಂದು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಆನ್ ದ ಪೋಡಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಿಕೆ, ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವರ್ನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎರಡನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ತಾಬು ಮೆಬೇಕಿ ವಾಸ್ ಸ್ವರ್ನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವನ ನಂತರ ತಬು ಮೆಬೇಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲ, ನಂತರ ತಬು ಮೆಬೇಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕ ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂತ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಐ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಟು ಒಬೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ. He pledged to uphold the dignity of his constitution, and also he declared in his speech that he has to devote himself to the well-being or the welfare of the people of his country. ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅದರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಗಣರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟು ದ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನು, ಟುಡೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡು ಬೈ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್
confer glory and hope to newborn liberty. ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಈ ಮನುಕುಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಿ ಹೂ ವರ್ ಔಟ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಬಿ ಹಾಸ್ಟ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ವಿ ಹೂ ವರ್ ಔಟ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಪರ್ತೈಡ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಪರ್ತೈಡ್ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದವು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆ ಕಾಮನ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಫಾರ್ ಪೀಸ್, ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಲುವು, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಂಥದಕ್ಕೆ? ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಘನತೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅವಾಗಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದವು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದೆವು, ಮುಟ್ಟಿದೆವು, ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಪ್ಲೇಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್, ಸಫರಿಂಗ್, ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನರಳುವಿಕೆ, ಬಳಲುವಿಕೆ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭೇದ ಭಾವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಾಂಡೇಜ್
under the cause of poverty, under the cause of deprivation, under the cause of suffering, under the cause of gender. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು, ಆ ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ನೆವರ್ ನೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಅಗೇನ್ ಶಾಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶ ನಾಡು ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾನವೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಮನುಕುಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಟ, ವ್ಯಥೆಯನ್ನು, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಈ ದೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ದ ಸನ್ ಶಾಲ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಸೋ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರೈನ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದ ಸನ್ ಶಾಲ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾನವನ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಈ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. A few moments later, we all lifted our heads in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಎದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನು ನೋಡಿಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಡ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮೇಲುಗಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಯದ ಬಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟರೀಸ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಗೌರವ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನ್ಯ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಆಗಿತ್ತು. ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಗೌರವವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ and police, their chests bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಚೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸು ಮೆಡಲ್ಸಿಂದ ರಾರಾಜಿಸ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಆಫೀಸರ್, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ.
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful ಅಂತಂದರೆ I had not forgotten ಅಂತ, ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಘಟನೆ! ಈಗ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂದು ನನಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉನ್ನತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new African flag ಅಂತ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಕಾರದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಂಪಾಲಾ ಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತವೆ. ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬೇರೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ಗೋಲ್ಡ್ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೊಸ ಧ್ವಜವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಡೇ ವಾಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಬೈ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel E Africa and black singing Thy Stem, the old anthem of the Republic. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೇ 10ನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದವು, ಹಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಕೋಸಿ ಸಿಕೆಲೆಲ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಳಿಯರು ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈ ಸ್ಟೆಮ್. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ದು that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಳಿಯರು ಮತ್ತು ಕರಿಯರು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೀಳಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದಾಗೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಠಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇನಾಗುರೇಷನ್, ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿವಸ, ಐ ವಾಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. So when Nelson Mandela was on the stage of the inaugural function on May 10, he was overwhelmed. He was caught in feelings because he remembered the past history of South Africa, what happened in his life before May 10, 1994. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 1994 ಮೇ 10ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾನವೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಭಾವನೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಆಫ್ ದ 20th century, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಿಟರ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಬೋಯರ್ ವಾರ್ and my own birth, that white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಈ ಬಿಳಿಯರು ಮತ್ತು ಕರಿಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಪರ್ತೈಡ್ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಂಗ್ಲೋ ಬೋಯರ್ ಯುದ್ಧ ಆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರ ಜನನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಳಿಯರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಕರಿಯರನ್ನು ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ತೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ, ಜನಾಂಗೀಯ ನೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known ಅಂತ ನೋಡಿ. the structure they created, they means the white skinned people of Africa created the basis of one of the harshest ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಳಿಯರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮಾನವೀಯ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಿಳಿಯರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರಿಯರ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೆಡ್ ಆಫ್ ದ 20th century, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಓನ್ 8th decade ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರ 80ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಓವರ್ಟರ್ನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕರಿಯರು ಬಿಳಿಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ, ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅದು ಬದಲಾಗಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಕಲರ್, ಅವರ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, that day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. that day ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ದಿನ ಅಂದರೆ May 10, 1994 ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು, ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಆ ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here, so this May 10 is the great sacrifice of the unimaginable thousands of the people of South Africa. Many national leaders lost their lives and dedicated their lives at the feet of Mother South Africa. So that this is the fruitful or the benefit of the national leaders who lost their lives for the cause of the nation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು May 10 ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಹೂಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವು, ಅವರು ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟ್, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆನ್ ಮೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡೇಸ್ that I was simply the sum of those African patriots who had gone before me. But here Nelson Mandela
is unable to remember all the national leaders of South Africa, but just he has some of those African patriots. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಲೈನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಸರದಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇನ್ ದಟ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್, anguishment in his heart, because he was unable to say thanks, express gratitude to the people who lost their lives for the cause of South Africa. And also for another one reason he pained himself, because those people who lost their lives are not alive to see what the fruitful of their sacrifices had done today, had achieved today ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋವು. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರು ತುಂಬ ನೋವು ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವನ್ನು, ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ನೋವನ್ನು, ಗಾಯವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಗಾಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ದ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರುಟಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿದರ್ ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Sisulu's, the Chief Ludulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರೂರತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗದೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆಲಿವರ್ ತಂಬೂಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಲ್ಟರ್ ಸಿಸುಲಸ್ ಆಗಲಿ, ಚೀಫ್ ಲುದುಲಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಯೂಸುಫ್ ದದೂಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರತೆಯ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ,
men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕರೇಜ್, ವಿಜ್ಡಮ್, ಜನರಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಚ್ ಡೆಪ್ತ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕೇನು ಅಂತ, ಭವಿಷ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕೇನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಸಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ he will ready to face those difficulties and problems, otherwise he does not do anything in his life ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕರುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪ್ರೆಷನ್, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇನು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈ ಬಿನೀತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ? ಮಿನರಲ್ಸ್, ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಮತ್ತು ಜಮ್ಸ್, ಈ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೈಮಂಡ್ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಫೈನರ್, ಟ್ರೂವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ, ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಹೌದು. ಆದರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಮಹಾನ್ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಡೈಮಂಡ್ಗಿಂತನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಸಂಗಡಿಗರು, ಕೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಈ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಧೈರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, many men and women had taken the risk. They were ready to sacrifice their life for the cause of the nation. Why do they take risk? Because of the freedom from the British government. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination ಅಂತ. that defies the imagination ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪುರುಷರು, ಮೆನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ
ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಐ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೇಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೈಂಪ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಫಿಯರ್ನ ಟ್ರೈಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಬಟ್ ಹೀ ಹೂ ಕನ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ, ಧೈರ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಧೈರ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಆ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಭಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಅವ ಧೈರ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಎನಿದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಹೇಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ. ಇವನು ಕರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್, ನೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಹೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಹೇಟ್, ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಮ್ಮೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಜೈಲಿನಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಹಾರ್ಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ, ವೆನ್ ಮೈ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವರ್ ಪುಷ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಅವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಜೈಲಿನಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಚರನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಎಂಥ ನೋವನ್ನು? ಪುಷ್ ಟು ಅವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ಪುಷ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯ ಮಿತಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ, ಐ ವುಡ್ ಸಿ ಎ ಗ್ಲೀಮರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶೈನಿಂಗ್, ಒಂದು ಹೋಪನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ, ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನಫ್ ಟು ರಿಯಶ್ಯೂರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆವಾಗ ಅಂಥ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನಿರಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಂದರೆ,
ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದೊಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಟು ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯ. ಏನು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್, ಹೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬರ್ತ್, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಲಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಹೂ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪುಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವನು ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನವನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿ, ಎ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಲಿ, I did not in the beginning choose to place my people above my family. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಸೇವೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸನ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾದರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಆದರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಶದ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಲಿ,
ಮೈ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸನ್, ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ತನ್ನ ದೇಶ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಎ ಹಂಗರ್ ಟು ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೀ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನೋ, ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನನಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತಿಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಫ್ರೀ ಟು ರನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಮೈ ಮದರ್ ಸಟ್, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ವಿಲೇಜ್, ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂಥ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಮಿಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮಿಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡ್ ದ ಬ್ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಬುಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬುಲ್ಗಳನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಒಬೇಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರೈಬ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ, ಅವರ ಜನಾಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರ, ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ವೆನ್ ಐ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೀ that I began to hunger for it. ನೋಡಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರೊಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಯವರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಹಂಗರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿವು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಔಟ್ ಎಟ್ ನೈಟ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು? ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು, ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ವೇರ್ ಐ ಚೂಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಐ ಯರ್ನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರೇಬಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಮೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಓದಬೇಕನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಆನರೇಬಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಮೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ
ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಅವರು ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಕೀಪ್, ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರೊಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆಗುವುದನ್ನಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸೋದರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಜೋನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಲೋಲಿ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿತು, ಏನು ತಿಳಿತು ಅಂತಾರೆ, ಓಹೋ ನಾನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did ಅಂತ. ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲಿವ್ ದೇಯರ್ ಲೈವ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ತನ್ನ ದೇಶ ಜನರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಗೌರವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಆಸೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಅಂತ. that transformed a frightful young man into a bold one. ಆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಈ ಡಿಸೈರ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಗೌರವ ಸ್ವಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಈ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಎ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟು ಎ ಬೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್. that drew a law abiding attorney to become a criminal. ಆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಬಲವಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ. that turned a family loving husband into a man without a home. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ. that forced a life loving man to live like a monk. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನೋ ಮೋರ್ ವರ್ಚುವಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು, ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನೇನು ಭಾಳ ಸದ್ಗುಣವಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಅನೇಕ ಜನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಲೌಡ್ ವೆನ್ ಐ ನ್ಯೂ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ,
ಆವಾಗ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಡಿವಿಜಿಬಲ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಚೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ದ ಚೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಂಧನದ ಚೈನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಬಂಧನ ಇಡೀ ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ಚೈನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಅವನೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಪ್ರೆಷರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಕೂಡ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವವರು, ಇತರರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಕೇವಲ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅವ ದ್ವೇಷದ ಕೈದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಥ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಫ್ರೀ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕೇನಂತ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ವೆನ್ ಮೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಾನು ಹೇಗಿರ್ತೀನಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಕೂಡ ನನಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ರೆಸರ್ಸ್ ಅಲೈಕ್ ಆರ್ ರಾಬ್ಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದವರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೇ ಈ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಲೆಸನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ.